اور ابھی آپ کے لیے چلتے ہیں مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مختلف معاملات پر جو پیچیدگیاں قومی زندگی میں سامنے آ رہی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک وسیع تر اشتراک عمل کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ 8 فروری کے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ جب پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت میں ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون نے آپس میں مذاکرات کیے، اس وقت بھی ہم نے ایک چارٹر پہ دستخط کیے تھے اور ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ موجود رہی ہے، اور یہ ڈیزائر بھی دونوں طرف موجود رہی ہے کہ دونوں جماعتیں انتخابات میں مل کر حصہ لیں۔ سو آج مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ یہ بھی طے پایا ہے کہ مختلف قومی امور پر، معاشی امور پر، سیاسی معاملات پر، آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپس میں مشاورت بھی کی جائے گی، اور اس ضمن میں دونوں جانب سے کمیٹیوں کا اعلان بھی کیا جائے گا، اور باقی سیاسی قوتوں سے بھی لارجر قومی انٹرسٹ میں اور مختلف امور پر بات چیت کا دروازے کھلے رکھے جائیں گے اور بات چیت کی جائے گی۔ اسی طرح آپ اس اعلان کو سن چکے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف اور صدر شہباز شریف صاحب نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے مشورے کے بعد بشیر میمن صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کا نیا صدر نامزد کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور جناب شاہ محمد شاہ صاحب کو مرکزی نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ میں درخواست کروں گا برادرم فاروق ستار صاحب سے، جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے اور بشیر میمن صاحب سے کہ وہ بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے اپنی بات کریں، اس کے بعد ہم آپ کے کوسچن بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فاروق ستار صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت دیر انتظار بھی کیا، اور ایک اعلامیہ بھی جاری ہو رہا ہے جو مختصراً ہو گیا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے اس کا احاطہ کرتا ہے، اور سعد رفیق صاحب نے آپ کے سامنے جو اس کا ماخذ ہے، خلاصہ وہ بیان کر دیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال، خاص طور پر جو سیاسی اور معاشی حالات، بحران اور چیلنجز ہیں، اس کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ صرف انتخابات لڑنا ہی نہیں ہے، انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی، جو پارلیمان قائم ہوگی، صوبائی اسمبلیاں بنیں گی، ان کے لیے جو چیلنجز ہیں، کیا ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ابھی سے کوئی پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ابھی سے باہم آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے ان جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کے عوام کے، چاہے وہ مہنگائی سے متعلق ہوں، بے روزگاری سے متعلق ہوں، چاہے وہ مسائل غربت سے متعلق ہوں، یعنی جو معیشت کے سنگین مسائل ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، تو ان کے حل کے لیے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا۔ تو یہ بات واضح ہے کہ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک کے جملہ مسائل اور جو عوام جن مسائل میں پسے ہوئے ہیں ان سے انہیں باہر نکال سکے۔ تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ ہمارے درمیان تو یہ طے ہو گیا کہ یہ اشتراک عمل گویا کہ جو سیاسی، معاشی، آئینی اصلاحات کے معاملات ہیں ان پر بھی ہمیں تبادلہ خیال کرنا ہے، اور ایک چارٹر تیار کرنا ہے جس کے لیے کمیٹی تین ارکان پر مشتمل ہوگی، ایم کیو ایم کے 3، پی ایم ایل این کے 3، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ حکمت عملی کی بات ہوئی ہے تو انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ یہ آپ اس پر کوئی ضمنی سوال پوچھیں گے تو ہم اس کی تشریح کر دیں گے،
लेकिन मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक हुआ है और एक चार्टर तैयार करने पर, और अगर हम एक चार्टर तैयार कर लेते हैं तो फिर एक कौमी इत्तफाक राय के लिए बाकी हम ख्याल जमाते हैं, और जो हम ख्याल नहीं हैं उन्हें भी समझाना है कि वक्त के तकाजे को समझो, जो हालात का जबर है वो क्या कह रहा है, हमारी सियासी, अखलाकी, इंसानी, आइनी, कौमी जिम्मेदारी क्या है, हम उसको समझें और हम एक मुश्तरका कौमी जो है इत्तफाक राय इख्तियार करें, ताकि आने वाली जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है उन दोनों के लिए आगे के रास्ते आसान हो जाए। अगर इस वक्त में हम ये काम करते हैं तो शायद पाकिस्तान के अवाम को सारी सियासी जमातें एक बहुत बड़ा इत्मीनान देने में कामयाब होगी। तो मेरे ख्याल में सिविल मिलिट्री रिलेशंस मुस्ता साहब, बशीर साहब, उसके बाद जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद साहब का, मियाँ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का और तमाम इनके रफ़क़ा का, सारे दोस्त थे, मरियम साहबा और पूरा डेलीगेशन था, साद भाई यहाँ हमारे साथ हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अच्छी हॉस्पिटैलिटी, हमें बहुत ऑनर से नवाजा और मेज़बानी की, मेहमानों वाला अच्छा बर्ताव किया, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मैं सीधी सीधी बात करता हूं आपसे कि पाकिस्तान इस वक्त ठीक नहीं है और पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि रोजाना आप एक नई बुरी खबर सुनते हैं, दुनिया तज्जिए कर रही है, तो ये कोई अच्छे आइडियल हालात तो नहीं है। आज इस क्राइसिस में अभी मैं माजी की बात ही नहीं कर रहा कि भाई कौन लेकर गया, कैसे लेकर गया, इसको निकालना कैसे, उसको किसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने निकालना है। हम सब ये जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं लोग उनको, रह भी, जो उनको तजुर्बात हो गए हुकूमत में रहने के, निकाले जाने के, वो किसी और को शायद नहीं हुए। तो आज पाकिस्तान को हम ये रूदाद लेकर आए हैं यहाँ पर कि भाई इस मुल्क को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल फैसलों की जरूरत है और वो फैसले पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने करने। यहाँ पर अब इंतखाबात या अलायंस इस बात पे नहीं होगा कि भाई किसके पास क्या वजारत जानी है, किसको, इसका मौका ही नहीं आना। पाकिस्तान के मसाइल इतने डीप रूटेड हो गए कि अगर हमने लोगों को उन मसाइल से बाहर निकालने और हमेशा के लिए निकालने का कोई लाएमल मुश्तरका तैयार नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, तो हम सब लोगों की शायद ये आखिरी बारी हो, अजीब ही सूरत हाल होगी। तो हम ये सिंध से आए हैं, सिंध के बड़े शहर कराची से आए हैं ये बताने के लिए कि हमारा शहर जहां पर हमारे पास 40 सालों से मैंडेट है, वो शहर पाकिस्तान को 68% रेवेन्यू कमा कर देता है, आज भी दे रहा है। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का कि अगर कोई चाबी है तो वो शहर को फीड करके उसको उसका ड्यू शेयर देकर है, ताकि हम उससे पूरे पाकिस्तान को निकालेंगे। आज की इकोनॉमिक सूरत हाल से अगर कोई IMF नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है, लेकिन कराची जो कि दूध देने वाली गाय है उसको चारा तो खिलाओ। हमने अपनी बात रखी है यहाँ पर, मुझे बहुत खुशी है इस बात के कहने में कि सास भाई की लीडरशिप ने, मियाँ साहब ने और तमाम इनकी क़यादत ने हमारी बातों को न कि सिर्फ सुना है, उनको एंडोर्स किया है, और इसी वजह से ये मुश्तरका बात हुई कि हम इस पाकिस्तान, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई जाती बात नहीं हुई है, कोई पार्टी की लेन देन की बात नहीं हुई है, टोटल जो है वो पाकिस्तान के अवाम की बात हुई है। मियाँ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की भी बात की है, कश्मीर के भी लोगों की बात की है, कराची के भी लोगों की बात की है, और पंजाब, खैबर, पूरे पाकिस्तान की बात कर, दुख के साथ बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों को आज जो ये फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं फेस करना चाहिए उनको। इससे अच्छी लाइफ हम डिजर्व करते हैं और हम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज ये मौका है, MQM आज अपनी तमाम तर रोलर कोस्टर ड्राइव से होती हुई, राइड से होती हुई, आज एक बहुत मुनज़्ज़म मुत्तहिद ऑर्गेनाइजेशन है।
ہم گراؤنڈ پہ موجود ہیں. ہم 2013 کی پوزیشن پہ انشاءاللہ تعالی اپنے مینڈیٹ پہ واپس جائیں گے. 2013 میں کراچی میں 20 سیٹوں میں سے 17 سیٹیں ایم کیو ایم نے جیتی تھیں. ہم اس پوزیشن پہ واپس جائیں گے اور پاکستان کو چلانے بنانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں پی ایم ایل این کے میاں صاحب کے, ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آپس میں مل کر پاکستان کے لوگوں کو اس مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے, مشترکہ کوششیں کریں گے. شکریہ. بشیر میمن صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنے پارٹی کے قائد کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ کا کرم اور میری پارٹی کے قائد کا مجھ پر اعتماد اور ان کے سارے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا مجھ پر اعتماد کہ مجھے مسلم لیگ نواز کو سندھ میں لیڈ کرنا چاہیے. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. ظاہر ہے اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد متحدہ کے دوست بھی وہاں پہ تھے موجود, ان کے ساتھ بھی باتیں ہوئیں. میاں صاحب نے وہی بات ہے کہ لواری ٹنل سے لے کر کے گلگت کے لوگوں سے لے کر کے مہنگائی سے لے کر کے اکانومی کی ہی بات کی, جو وہ شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کا جو ویژن ہے وہی ہے کہ پاکستان کو ترقی کرانی ہے. 2017 میں جو سفر جہاں پہ چھوڑا تھا, جو آدھا ہوا تھا, ابھی اس کا مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں پاکستان میں کہ پاکستان میں ترقی کی رفتار 5.8 سے زیادہ ہوگی, 6% پلس ہوگی ہماری جو ترقی کے شرح کی رفتار. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے, ہمیں سخت وہاں پہ ہمیں جو ہمارے بھائی ہیں ایم کیو ایم کے, وہ بھی ہم خیال جماعتوں سے بھی انشاءاللہ وہاں پہ اتحاد کریں گے بہت جلد. آپ اچھی خبریں سنیں گے کہ ہم خیال جماعتیں وہاں پہ سندھ کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. فاروق بھائی, سول ملٹری. بشیر بھائی آپ کی بات ہو گئی جی اور کرنی ہے آپ نے؟ نہیں. اب فاروق بھائی آپ ادھر آ جائیں گے. سول ملٹری ریلیشنز کو کیسے فاروق بھائی دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ دونوں جماعتوں نے سول ملٹری ریلیشن میں انجوائے بھی کیا ہے اور ڈسے بھی گئے ہیں ماضی میں, تو اس کو کیسے انشور کریں گے؟ دیکھیں یار, آج ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں سول ریلیشن نا, پہلے اس پر بات کر لیں, بعد میں باقی بات کریں. ایم کیو ایم کی طرف سے آپ کے 3 افراد ہیں, کیا ایم کیو ایم کے پاکستان کے پوری آپ نے کمیٹی سے فیصلہ لے کر آئے تھے کہ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے, اور کس حد تک یقین ہے کہ نواز شریف صاحب اب جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کر پائیں گے؟ ہمارا کنوینر ہمارے ساتھ آیا ہے اور دو سینئر ڈپٹی کنوینر ساتھ آئے ہیں. پوری ایم کیو ایم یہ پوری ایم کیو ایم ہے, اور جو ہے وہ ہم مینڈیٹ لے کر آئے. ہم دیکھیں اب پہلے پی ڈی ایم بنی تھی 16 ماہ چلی, ابھی بشیر میمن صاحب نے کہا کہ ہم خیال جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, تو کیا پیپلز پارٹی بھی آپ کے ہم خیال میں شامل ہو جائے گی یا ایم کیو ایم اور نون لیگ ہی چلے گی؟ آپ نے بھی سوال کرنا کہ وہ بھی ساتھ ہی کرنا ہے. میرا سوال بعد میں لے لیجیے گا. اللہ ملنا کہ مختلف ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہم 8 فروری کا الیکشن ایک رواداری کے ماحول میں لڑنے جا رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی ریلیشن شپ کا, سچی بات یہی ہے کہ جب ہم اکٹھے ہو رہے تھے آج سے 1.5 سال پہلے, تبھی ہمارے مابین یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ ہم اگر اللہ کو منظور ہوا تو انتخابی عمل میں اکٹھے جائیں گے. ابھی جیسے کہ بشیر میمن صاحب نے کہا ہے, باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں, ابھی اس چونکہ سندھ اسپیسیفک بات ہو رہی ہے, ان سے بھی ہمارے روابط ہیں, بات ہوگی, اور انشاءاللہ چند دن میں آپ کو جیسے انہوں نے کہا اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. جہاں تک ایسے نہیں, جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ایک لمبی ہسٹری ہے, ایم کیو ایم کی اور ان کی بھی ریلیشن شپ کی ایک ہسٹری ہے. ہمارے سماجی تعلقات بہت اچھے ہیں, ہم بالکل بھی اپنے سماجی اور سیاسی تعلقات میں بگاڑ پیدا نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض دوست جو پیپلز پارٹی کے ہیں ان کی جانب سے کچھ فائر ورکس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں اس کا جواب نہ دیا جائے. اب جب آپ سندھ کی پالیٹکس کے اندر جائیں گے تو پہلا بنیادی فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کو, ایم کیو ایم کو, اور اگر جمعیت علماء اسلام سے ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے
हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब से हम उनके साथ इत्तेहादी हैं, अभी बातें होनी है मज़ीद, लेकिन मैं ये पेश की बात और सियासी क़ुव्वत है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल है, बड़ी अहम सियासी क़ुव्वत है जी, तो वो इनसे बात होगी और अगर ये सारे अहबाब मज़ीद किसी को साथ लेने पर आमादगी का इज़हार करेंगे तो उस पर भी गौर हो जाएगा। ये प्री मैच्योर है इस वक्त ये फैसला करना, अभी हम पहले इकट्ठे आपस में हो रहे हैं। पहले तो दोनों फैसला करो। आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बिलावल ने कहा है कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लाहौर से नहीं होगा, उनका इशारा सिंध की तरफ है, क्या कहेंगे? भाई साहब इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 13 जमातों के इत्तेहाद में रही पीपल्स पार्टी, कौन सी ऐसी जमात है जिसके साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं है? अच्छा, अभी तो ये प्री मैच्योर है, किसके साथ इत्तेहाद नामुमकिन है, जिनके साथ मुमकिन है उनके साथ खड़े हैं और जिनके साथ अगले दिनों में मुमकिन होगा वो भी आपको नजर आएगा। और आपने कुछ सवाल किया था? लाहौर से वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा इस दफा। देखिए, मजाक जवाब दूंगा मैं भी इसमें एक जवाब दे देता हूँ। गुजारिश ये है कि हम बिलावल साहब को कुछ कहने से रोक तो नहीं सकते, वो एक आज़ाद आदमी है, जो चाहे कहें। अच्छा फाज साहब आप पॉलिटिकल वर्कर, फाज साहब आप ग्रास रूट से आए हैं, फाज साहब आप स्टूडेंट लीडर रहे हैं, ग्रास रूट से आए हैं। ये भी बहुत बड़े सिंध स्टूडेंट में तकरीबन मैं 15-16 साल जर्नलिज्म कर चुका हूँ। 30 साल से जो मुस्लिम लीग नून के लोग मारे खा रहे थे और मुस्लिम लीग नून का परचम लेके सिंध और कराची में खड़े थे, एक सरकारी ब्यूरोक्रेट आता है, उसने क्या सलाहियत थी उस वक्त थी जब वो अपने ओहदे पे था, या आज आपने कुछ जज किया है कि उनको उठा के सिंध का सदर बना दिया है? वो वर्कर कहाँ जाएगा जो साल से मारे खा रहा है? गुजारिश ये है, बशीर मेमन साहब पर हमारी नज़र तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन ये हमारे काबू नहीं आते थे क्योंकि ये बड़े बासूल आदमी हैं और ये कानून किताब और कायदे से हिलने वाले शख्स नहीं है। और मैं इन्हें तकरीबन 1.5-2.5 से जानता हूँ, याद अल्लाह भी है, लेकिन मैंने फिर कहा है कि ये सियासत पे बात नहीं करते थे, ये एक असूल के ताबे चलने वाले आदमी हैं। सिंध के लोग बशीर मेमन साहब और इनकी फैमिली को अच्छे से जानते हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होना इस मुल्क में कोई गुनाह या जुर्म या गैर कानूनी काम नहीं है। तो PMLN की एक शाह मोहम्मद शाह साहब सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कायदे मुस्लिम लीग उसको अप्रूव करेंगे, उसमें हमारे साथ सारे पुराने नए साथी मिक्सड होंगे। डोंट वरी, आप फिक्र ना करें, हम अपने साथियों को लुक आफ्टर करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर मसाइल की जिम्मेदारी किसी पर आपको डालनी है तो ये पेशावराना सहाफ़त के साथ भी ज़्यादती होगी और दयानतदाराना सियासत के साथ भी ज़्यादती होगी। इसको इतना ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, है ना? इसको ओवर सिंप्लीफाई ना करें। आगे की बात करते हैं ना, तो मैंने कहा ना कि पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। एक वसीदर पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। उसके लिए भी वसीतर मफाहिमत और वसील बुनियाद इश्तराक अमल की ज़रूरत है। इसी तरह उसी कौमी इत्तफाक राय में कराची का एक नुमाया जिक्र और नुमाया किरदार होगा, क्योंकि कराची कौमी शहर है। कौमी इत्तफाक राय की बात करें, कौमी मईशत की बात करें और कौमी सियासत में भी कराची के अर्बन एरिया के वोट अक्सर और बेशतर बहुत मैटर करते हैं। इसी तरह कराची 60% अगर रेवेन्यू देता है, मुस्तफा भाई ने तफसील दी कि भाई कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। तो इसका मतलब यह है, उसके बावजूद हम आज ये क्लेम करने आए नहीं कि हम नंबर 1 है या कौन है, ठीक है ना? छीना झपटी हुई बल्दियाती इंतखाबात आपके सामने, 5% पर मेयर बन जाता है कोई, तो क्या ये क्लेम आप लोग इसको तस्जिए में कह देंगे कि हाँ ये उनका शहर है? ये झगड़ा छोड़ें। कराची के जुमला मसाइल के हल के लिए भी उसी कौमी इत्तफाक राय में कराची पर भी एक कौमी इत्तफाक राय करना होगा। वो कास्ट तो कर रहे थे।
आपस में तो कर लो पहले। आमतौर पर राब्ता कमेटी की मीटिंग जो होती है टाइम लिया जाता है, कल शहबाज साहब तक कॉल गई है, आज आप आ भी गए हैं, इंतखाबी इत्तेहाद भी हो गया, तो ये सब कुछ तय था जब मुख्तलिफ हलकों की तायीद भी है। ये आपको यार अब एतराज आपको ये बताएं कि ये कितने दिनों से ये बात चल रही थी। आपको तो जब फाइनल रस्म हुई वो बता दी ना कल की और आज की। ये बड़ी लंबी अभी बात बताएंगे पहले कैसे शुरू हुआ, कहाँ से बात। फारूक भाई, पॉलिटिकल शेयर मिलेगा आपको पंजाब में, पॉलिटिकल शेयर मिलेगा क्योंकि आपने पहले भी ट्राई की थी। चलो एक मिनट तसल्ली कर देता हूँ मैं आपको। भाई देखो, सुनो, सुन लिया ना तुम्हारा सवाल, सुन ले पहले सुनो। भाई आप खुद कह रहे हो कि एलिगेशन था 2018 में, तो एलिगेशन का जवाब क्यों मांग रहे हो यार? एलिगेशन ही था, खुद ही कह रहे हो एलिगेशन था। दूसरी बात ये कि भाईजान अगर ये इस तरह से, अगर हम आपको कल पता चली होगी, इसका मतलब कल ही बात हुई है, ऐसा चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं, सारी बातें आपको जिस दिन पता चले उसी दिन से बात हो रही होगी, बहुत पहले से बात हो रही थी। एक सेकंड बहन, एक सेकंड देखें, आपने अगर गौर से बात किसी दोस्त ने और ने भी सुनी होती, बाकियों ने सुनी है, मैंने ये तकरार से कहा है, मुकर्रर कहा है कि जब हम पिछली हुकूमत की हुकूमत साजी में जा रहे थे, हमने चार्टर भी दस्तखत किया था, तभी हमारी ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि अगले इंतखाबात में अगर अल्लाह को मंजूर हुआ हम इकट्ठे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। MQM और मुस्लिम लीग नून का वफ्द मीडिया से गुफ्तगू कर उन्होंने कहा कि आज जो मियां नवाज शरीफ से MQM के वफ्द की मुलाकात हुई है उसमें आइंदा आम इंतखाबात में मिलकर इत्तेहादी के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर बातचीत हुई है। ये भी फैसला हुआ है कि दीगर हम ख्याल जमातों को भी शामिल किया जाएगा और एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जाएगा जो मुल्की मफाद में होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।